Good morning, students. So we were discussing about particle size analysis, and for analyzing the coarse grain particle, that is size which is greater than 75 micron, we are using sieve analysis. And for fine grain soil, that is the soil with size less than 75 micron, we are doing hydrometer analysis or sedimentation analysis. Okay, so one type of sedimentation analysis, hydrometer analysis. Hydrometer analysis works based on the principle of sedimentation. Okay. So hydrometer means it is an instrument used for the determination of specific gravity of liquid. Actually, it is used for determining the specific gravity of liquids, but as specific gravity of the soil suspension depends upon the particle size, we can use this hydrometer for particle size analysis. Okay, so hydrometer is an instrument used for finding the particle size analysis of the soil with the size less than 75 micron. Okay. And this hydrometer consists of, we can look this figure. Hydrometer consists of stem, this is the stem and this is bulb. Okay, and this is a special type of hydrometer with a long stem or neck. Okay, and the stem is marked from top to bottom. The stem is marked from top to bottom, usually in the range 0.995 to 1.030. Okay, 0.9995 to 1.030. Okay, and there is bulb, and the hydrometer gives the specific gravity to the suspension at the center of the bulb. Okay, so we are immersing the hydrometer in the suspension, and if we want to calculate the specific gravity of this suspension, we will get the hydrometer reading, and that hydrometer reading will give the specific gravity of the suspension at the center of the bulb. Okay, so this is hydrometer apparatus. So here the soil sample is washed through a 75 micron sieve, because we are using the soil with the size less than 75 micron. So soil sample is washed through 75 micron sieve. Okay, and it is transferred to 1000 ml capacity sedimentation jar and filled to 1000 ml mark by adding distilled water. It is transferred to a 1000 ml capacity sedimentation jar, and the sedimentation jar is shaken vigorously and is kept vertical over a solid base. Then stopwatch is simultaneously started, and at that time hydrometer is slowly inserted in the jar, and the readings are taken at a 0.5, 1 and 2 minutes time interval. Okay, then hydrometer is taken out. Then more reading taken by inserting it for 30 seconds at time for 8, 15, 30 minutes, 1.2 and 4 hours extra. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ട സോയിൽ സാമ്പിൾ 75 മൈക്രോണിൽ കുറവുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് 75 മൈക്രോൺസ് ഇവിടെ വാഷ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന സോയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ അനാലിസിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിന് 1000 ml കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ജാറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ജാറ് ഷേക്ക് ചെയ്യുക, നന്നായി ഷേക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഷേക്ക് ചെയ്ത് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മെല്ലനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക, വളരെ മെല്ലനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഓരോ ടൈം ഇൻ്റർവലുള്ള റീഡിംഗ് നോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ഈസ് മാർക്ക്ഡ് ആസ് RH. ഓക്കെ, അതാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും, നമ്മുടെ സോയിൽ സസ്പെൻഷനിൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ സോയിൽ സസ്പെൻഷൻ്റെ അപ്പർ ലെവൽ എവിടെയാണോ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റ് റീഡിംഗ് എടുക്കും. Okay, then weight of the solids present at any time is calculated indirectly by reading the density of soil suspension. Then as the soil suspension is opaque, the reading is taken corresponding to the upper level of the meniscus. Inana reading edukka. Then hydrometer reading is recorded as there is a relation between hydrometer reading and density. Okay, that is hydrometer reading is used to calculate the specific gravity, that is density. So hydrometer reading is equal to density minus 1 into 1000. So density is equal to 1 plus hydrometer reading by 1000. Okay, so 1 is density of water. So we can write like this, that is density of that suspension minus density of water is equal to hydrometer reading by 1000. So like that we can relate the hydrometer reading with the density. Okay. Next is very important, that is calibration of hydrometer. Okay, so
So the calibration is done in order to establish a relationship between hydrometer reading RH and the effective depth HE for a given hydrometer. So for that we are doing calibration. So by calibrating the hydrometer, we will get a relationship between hydrometer reading and effective depth. Okay. So what is meant by effective depth? Effective depth means it is the distance from the surface of the soil suspension to the level at which density of the soil suspension is being measured. So this is effective depth HE. That is depth from the surface of the soil suspension to the level at which the density of soil suspension is being measured. Okay. So that is effective depth. So as the particle settles with time, this effective depth also will increases. Okay, that we can discuss later. So from this figure, using this figure we can do the calibration. So in order to determine the depth at which the specific gravity is measured, we are doing the calibration of hydrometer. Okay, so before that we have to calculate the volume of hydrometer, that is VH, volume of hydrometer VH. Okay, and it is determined by immersing the hydrometer in a graduated cylinder which is partially filled with water and noting down the volume. We can calculate the volume by displacing the amount of liquid, and also by taking the weight of the liquid, etc. That is, if we assume the specific gravity of hydrometer as unity, the volume of the hydrometer will be approximately equal to mass of the hydrometer. Okay, so like that we can first we have to calculate volume of hydrometer VH. So that is calculated. Okay, next, depth at any layer AA from the free surface B is the effective depth. So here effective depth HE, this is the effective depth HE. So effective depth is the depth of any layer at the point AA from the free surface BB. So this BB is the free surface, A is the point where we are calculating or where we are measuring the specific gravity of the liquid. Okay, so I have told the hydrometer will give the specific gravity suspension at the center of the bulb. Okay, അപ്പം ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എടുക്കുന്ന ആ പോയിന്റ്, അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബൾബിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം ആ ബൾബിൻ്റെ സെൻറ്ററും ദെൻ ടോപ്പ് സർഫേസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻ ദ ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്. Okay, then as soon as the hydrometer is inserted in the jar, the layer of the suspension which is at a level AA will rise to the level AA dash. അപ്പം ഇനീഷ്യലി ഇതാണ് HE എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മളൊന്നും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാത്ത ജാറിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊന്നും ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഈ AA എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ, വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. കാരണം ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ആവും. അപ്പം AA എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്, അതായത് ഇവിടെയുള്ള AA എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് AA ഡാഷിലും BB എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് BB ഡാഷിലും എത്തും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. This figure shows the rise in water level after the insertion of this hydrometer. അപ്പം AA ഡാഷിലും BB ഡാഷിലുമാണ് വാട്ടർ ലെവൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ആ ലെവൽ, അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് HE. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് HE will be equal to, this figure. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പം ഇതിലുള്ള ഈ ആഫ്റ്റർ അതായത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് കാണണം. ഓക്കെ, അതായത് HE കാണണം ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ HE എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ദിസ് ഹൈറ്റ്, ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് H+H/2, ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് ബൾബിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ H. ഓക്കെ, സ്മോൾ ലെറ്റർ H മീൻസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബൾബ്. സോ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഇവിടെ വരെയുള്ളത് H/2, ഇവിടുന്ന് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്കുള്ളതും H/2, കാരണം കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൾബിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ H. അപ്പോൾ ഇത് H/2 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ H/2. ഓക്കെ, ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ H എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ഫ്രം ഫ്രീ സർഫേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് B ഡാഷ്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീ സർഫേസ്. കാരണം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ, അതായത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീ സർഫേസ് BBന്ന് B ഡാഷിലേക്ക് എത്തി. അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ H എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ഫ്രം ഫ്രീ സർഫേസ് B ഡാഷ് ടു ദ ലോവസ്റ്റ് മാർക്ക് ഇൻ ദ സ്റ്റെം. ഓക്കെ, അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ H, ഈ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ഫ്രം ഫ്രീ സർഫേസ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രീ സർഫേസും ഈ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ H.
ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഈ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ടു അത് ഇവിടെ വരെ എത്തി, ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ എത്തി. ഓക്കെ, മൈനസ് നമുക്കിത് മൈനസ് ചെയ്യണം. എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പം എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ടു ഇവിടെ വരെയുള്ള ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ദെൻ വി എച്ച് ബൈ ടു എ. ഇത് എച്ച് ബൈ ടു ഇവിടെ വരെയുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ബൈ ഏരിയ, വി എച്ച് ബൈ ടു എ. ദറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വി എച്ച് ബൈ ടു എ മൈനസ്, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹൈറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ ആഡ് ചെയ്തു എച്ച് സർഫേസിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് അല്ലേ. എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മുതൽ ഇവിടെ വരെയില്ലേ ആദ്യത്തെ ഹൈറ്റുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. സോ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ടു ഇവിടെ വരെ എത്തി, എച്ച് ബൈ ടു, ദെൻ പ്ലസ് വി എച്ച് ബൈ ടു എ. ഓക്കെ, അതുവരെയാണ് എ വരുന്നത്, ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത്. അതായത് പ്ലസ് വി എച്ച് ബൈ ടു എ മൈനസ് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക, മൈനസ് വി എച്ച് ബൈ എ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എച്ച് ഇ. എച്ച് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ടു പ്ലസ് വി എച്ച് ബൈ ടു എ മൈനസ് ആ ടോപ്പിലുള്ള റൈസ് മൈനസ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് വി എച്ച് ബൈ എ. വി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ റൈസ് വരിക, ദിസ് വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ. ഓക്കെ, so this is the expression for calculating effective depth. So in this equation, capital H means depth from free surface, that is b dash b dash, to the lowest mark of the stem. That's H, capital H. Then small letter h എന്ന് പറയുന്നത് height of the bulb. Then VH എന്ന് പറയുന്നത് volume of hydrometer. Then A എന്ന് പറയുന്നത് cross sectional area of the jar, ജാറിൻ്റെ cross sectional area. Okay. So HE is equal to H plus, it can be written as H plus 1 by 2 H minus VH by A. Okay. Okay, so for various hydrometer reading RH, the depth H can be measured. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റ്, മെനിസ്കസിലെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് RH കിട്ടും. അപ്പം ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എച്ചും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലും ഈ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് വന്ന് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച്. അപ്പോൾ അതും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എച്ചും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്മോൾ ലെറ്റർ എച്ച് അറിയാം, വോളിയം അറിയാം, ഏരിയ അറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് ഇ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്തും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ് RH കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എച്ച് ഇയും കിട്ടും. സോ വി ക്യാൻ പ്ലോട്ട് എ ഗ്രാഫ് ബിറ്റ്വീൻ എച്ച് ഇ ആൻഡ് RH. ഓക്കെ, അതാണ് കാലിബ്രേഷൻ നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ്ങും അതേപോലെ ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്തും തമ്മിൽ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചാർട്ടാണ് കാലിബ്രേഷൻ ചാർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ് എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്തും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിന് കാലിബ്രേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും കാലിബ്രേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈഡ്രോമീറ്റർ നമുക്ക് കാലിബ്രേഷൻ ചാർട്ട് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു സോയിൽ സസ്പെൻഷനിൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് കാണണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം 12 ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ് 12 കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മൾ കാലിബ്രേഷൻ ചാർട്ട് എടുക്കുക, ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ കാലിബ്രേഷൻ ചാർട്ട് എടുത്തിട്ട് 12 നമുക്ക് റീഡിംഗ് 12 ആണ്. അപ്പം 12ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റീഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ആകെ ചെയ്യുന്നത് കാലിബ്രേഷൻ ചാർട്ട് എടുക്കും, ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും, ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ് കിട്ടും. ദെൻ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാലിബ്രേഷൻ ചാർട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് കിട്ടും. കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എച്ച് പ്ലസ് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട, കാരണം ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് കിട്ടി. ഓക്കെ, എച്ച് ഇ കിട്ടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്തും അതേപോലെ ഓരോ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എച്ച് ഇ കിട്ടി. ഇനി അതേപോലെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക, ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ് എടുക്കുക, ആ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ്ങും ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്തും തമ്മിൽ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് കാലിബ്രേഷൻ ചാർട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാലിബ്രേഷൻ ചാർട്ട് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഇനി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ അനാലിസിസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ആൻഡ് ഫൈനലൈസിങ് പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ്. Next we can discuss some corrections of hydrometer reading.
ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കറക്ഷൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിന് 3 കറക്ഷൻസാണ് മെയിൻ ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ മെനിസ്കസ് കറക്ഷൻ CM, noted as CM, then temperature correction noted as CT, temperature correction, then dispersing agent correction CD. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് മെനിസ്കസ് കറക്ഷൻ. അപ്പോൾ മെനിസ്കസ് കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിൻസ് ദ സസ്പെൻഷൻ ഈസ് ഒപ്പേക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞു സസ്പെൻഷൻ ഒപ്പേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ അറ്റ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മെനിസ്കസ്. അതുകൊണ്ട് മെനിസ്കസിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കോൺകേവ് ആയിട്ടും കോൺവെക്സ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് സർഫേസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കറക്ഷൻ വരും. സോ മെനിസ്കസ് കറക്ഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി റീഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മെനിസ്കസ് ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ സസ്പെൻഷൻ. അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. മെനിസ്കസ് കറക്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് സിൻസ് ദ മാർക്കിംഗ് ഓൺ ദ സ്റ്റെം ഇൻക്രീസ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ മാർക്കിംഗ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെനിസ്കസ് കറക്ഷൻ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് CM ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് പ്ലസ് CM. സോ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് കറക്ഷൻ ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ കറക്ഷൻ. Okay, so that means hydrometer is generally calibrated at 27 degrees Celsius, and if the temperature of the suspension is different from this 27 degree, a temperature correction is required for the hydrometer reading. And if the temperature is more than 27 degree, the suspension will be lighter and the actual reading will be less than the corrected reading. So the temperature correction is positive. അതായത് യൂഷ്വലി ഹൈഡ്രോമീറ്റർ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും കുറയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കറക്ഷൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ 27-നേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ 27-നേക്കാളും കൂടുതലാവുമ്പം സസ്പെൻഷൻ ലൈറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റഡ് റീഡിംഗിലും കുറവായിരിക്കും. സോ വി ഹാവ് ടു ആഡ്. അപ്പോൾ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അത്രയൊന്നും കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് പോകണ്ട. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ 27-നേക്കാളും കൂടുതലാകുമ്പോൾ കറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ്, അത്രമാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് മോർ ദാൻ 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്ഷൻ വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. അതേപോലെ ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 27 ഡിഗ്രി ദ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്ഷൻ ഇസ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് CT എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്പേഴ്സിങ് ഏജൻറ്റ് കറക്ഷൻ CD. Okay, then addition of the dispersing agent to the soil specimen cause an increase in the specific gravity of the suspension. So dispersing agent correction is always negative. നമ്മളിപ്പം ഒരു dispersing agent soil suspensionൽ കൊടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ specific gravity increase ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ dispersing agent correction എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. Okay, so it is minus CD. For meniscus correction always positive, dispersing agent correction is always negative, and temperature correction will be positive or negative according to the temperature. If it is more than 27 degrees centigrade, it is correction is positive, and if it is less than 27 degree, the correction is negative. Okay, so corrected hydrometer reading RH is equal to the RH plus CM, that is meniscus correction is added, then plus or minus CT temperature correction minus dispersing agent correction CD. Okay, so this RH means observed hydrometer reading. This is RH dash means corrected hydrometer reading, RH dash. Okay, so this is about corrections of hydrometer reading. Okay, so the continuation of this hydrometer analysis I will discuss in the next class. Thank you.